வச்சிருங்க. இன்ஷால்லா வந்துருங்க, உள்ளே வந்து நெருங்கி வாங்க. அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி நாம் துவா செய்ய இருக்கிறோம். நம்முடைய நோக்கங்களை நாட்டங்களை அல்லாஹு தஆலா முழுமையாக நிறைவேற்றி கொடுக்கட்டுமாக. உள்ளே இருக்கக்கூடிய லைட்டை வேணால் அரைச்சிடலாம், வெளியே இருக்க லைட் போதும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அன்பான சகோதரர்களே, 27 நாட்கள் இங்கே நாம் தராவிகளை ஓதிய குர்ஆன் இப்பொழுது ஹத்தம் செய்யப்படுகிறது, நிறைவு செய்யப்படுகிறது. ஹத்தமுல் குர்ஆன் துவா இப்பொழுது ஓதப்படும். நம்முடைய பள்ளியினுடைய இமாம் அவர்கள் ஃபாத்திஹா சொல்லி இதை துவக்கி வைப்பாங்க. அதுக்கடுத்து இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் ஹத்தமுல் குர்ஆன் துவாவோடு சேர்த்து எல்லாருடைய தேவைக்காகவும் துவா செய்வோம். முதல்ல அல்லாஹ்ட்ட தௌபா செஞ்சுக்குவோம். இது தௌபாவுடைய இரவாக இருப்பதினாலே அல்லாஹ்விடத்திலே, யா அல்லாஹ், இந்த கடந்த வருடத்திலே கடந்த நாட்களிலே நாங்கள் என்னென்ன மாதிரியான தவறுகள் பாவங்கள் செய்தோம் என்று எங்களை விட உனக்கு நல்லா தெரியும். எங்களுக்கு தெரியாது, மறந்து போயிருக்கலாம், உனக்கு நன்றாக தெரியும். இறைவா, எல்லா குற்றங்களையும் எல்லா பாவங்களையும் நாங்கள் தௌபா என்ற அடிப்படையிலே உன்னிடத்திலே முன்னோக்கி இருக்கிறோம், மன்னித்து விடுவாயாக என்று நாம் நியத்து வைத்துக் கொள்வோம். இன்னும் இதர காரியங்கள் என்னவெல்லாம் உண்டோ எல்லாவற்றுக்காகவும் சேர்த்து நாம் நியத்து வைத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது ஹஸரத் அவர்கள் ஃபாத்திஹா சொல்கிறார்கள். ஃபாத்திஹா. إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبا وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال ذليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو أسلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها ذليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم أنش وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم آتنا خير الدارين واصرف عنا شر الدارين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتقنا من النار وأدخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا منه غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد في العطشان يا رب العالمين. اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. கிருபையுள்ள இரட்சகனே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ் எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் பெற்றோர்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் மனைவி மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களை விட்டு மறைந்துவிட்ட எங்கள் முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் எங்கள் குடும்பத்தினுடைய மூத்தவர்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் உஸ்தாத்மார்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் ஊர் மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் உறவுக்காரர்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது நேசம் வைத்த உண்மையான முஹிப்பீன்களின் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் நாங்கள் யாரின் மீது நேசம் வைத்திருக்கிறோமோ அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் ஒட்டுமொத்த மஹல்லா மக்கள் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களிடத்திலே யார் யாரெல்லாம் துவாவுக்காக விண்ணப்பித்திருக்கிறார்களோ எல்லோருடைய பாவங்களையும் ரப்பே நீ மன்னித்தருள் புரிவாயாக. புனிதமான ரமலானை இந்த ஆண்டிலே எங்களுக்கு தந்தவனே, யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது ரஹம் செய்தவனே, யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானை இப்பொழுது நாங்கள் விடைபெற்று அனுப்பப் போகிறோம். யா அல்லாஹ் ரமலானினுடைய இறுதியான நாட்களுக்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம். ரமலான் வந்தது, நோன்பு நோற்றோம், எங்களால் முடிந்த தொழுகைகளை தொழுதோம், எங்களால் முடிந்த தான தர்மங்களை செய்தோம். யா அல்லாஹ் முழுமையாக உன்னுடைய அருளையும் அன்பையும் கரிசனத்தையும் பெற்றோமா என்று எங்களுக்கு தெரியாது. யா அல்லாஹ் இந்த ரமதானை விட்டு நாங்கள் பிரியும் பொழுது, எங்களை விட்டு இந்த ரமதான் பிரியும் பொழுது ரப்பே, யா அல்லாஹ் எங்களை தூய்மையானவர்களாக மாற்றி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களை பரிசுத்தமானவர்களாக ஆக்கி விடுவாயாக. பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட நன்மக்கள் கூட்டத்தை சேர்த்துக் கொள்வாயாக. இந்த ஆண்டினுடைய லைலத்துல் கத்ராக ரப்பே இந்த இரவை எங்களுக்கு நீ தந்து விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த வருடத்தினுடைய லைலத்துல் கத்ரை அடைந்த மக்களாக எங்களை நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த இரவிலே நின்றவர்களாக எங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. நாங்கள் பலவீனமானவர்கள் ரப்பே, எங்களுக்கு நிற்பதற்கு கூட காலிலே சக்தி இல்லை. யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு எங்களுடைய பலகீனத்தை தெரிந்துத்தான் யா அல்லாஹ் புனிதமான ரமதானுடைய பிந்திய பகுதியில் லைலத்துல் கத்ர் என்று சொன்னாய். அதிலும் குறிப்பாக ஒற்றைப்படையிலே லைலத்துல் கத்ர் என்று சொன்னாய். அதிலும் குறிப்பாக சஹாபாக்கள் நல்லோர்களை வைத்து 27ஆம் இரவு என்பதை நீ தெளிவாக அறிவித்து சஹாபாக்களை வைத்து சொல்லிவிட்டாய். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பலகீனத்தினாலே ரப்பே நாங்கள் ஈமானிலே வலு இழந்து விடாமல் பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய எல்லா நிலையிலும் நீனே எங்களுக்கு துணை நிற்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ் இந்த இரவிலே நாங்கள் பல நபர்களுக்கு துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ரப்பே. யா அல்லாஹ் எங்களிடத்திலே இந்த இரவு வந்த உடனேயே நிறைய மக்கள் ரப்பே இந்த இரவின் பரக்கத்தினாலே எங்களுக்கு துவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ரப்பே. யா அல்லாஹ் எங்களை வாழ வைக்கக்கூடியவர்கள், எங்களுக்காக வேண்டி உதவி செய்யக்கூடியவர்கள், எங்களுக்காக வேண்டி பல விதத்திலே ரப்பே ரஹ்மானே ஆதரவுகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களை தூக்கிவிட்டவர்கள், எங்களை வளர்த்தவர்கள், யா அல்லாஹ் எங்களை பெற்றவர்கள், யா அல்லாஹ் எங்களை வளர்த்து ஆளாக்கியவர்கள், எங்களுக்கு கல்வி கண் தொடர்ந்த எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள்
மக்கள் யா அல்லாஹ் எங்களுக்காக வேண்டி அமுதூட்டி தன்னுடைய தூக்கத்தை மறந்து யா அல்லாஹ் எங்களை உருவாக்கி இரத்தமும் சதையுமாக நாங்கள் இருந்த பொழுது எங்களுக்கு மனித ரூபத்தை கொடுத்த ரப்பே, அதை முழுமைப்படுத்திய எங்களுடைய தாய்மார்கள் யா அல்லாஹ் எங்களுக்காக வேண்டி கண் விழித்து எங்களுக்காக வேண்டி பல நாட்கள் யா அல்லாஹ் தூக்கத்தை மறந்த எங்களுடைய தகப்பன்மார்கள் ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களுடைய உடன் பிறந்தவர்கள் யா அல்லாஹ் நாங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் யா அல்லாஹ் எங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் யா அல்லாஹ் நாங்கள் கைப்பிடித்து கொண்ட எங்களுடைய மனைவி கணவன்மார்கள் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய உறவுக்காரர்கள் மஹல்லா மக்கள் எல்லா மக்களுக்கும் ரப்பே ரஹ்மானே மன்னிப்பை தருவாயாக. இந்த புனிதமான இரவினுடைய பரக்கத்தினாலே யா அல்லாஹ் உன் கருணையை எங்கள் மீது நீ காட்டுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களை விட்டு மறைந்து விட்டு எங்கள் முன்னோர்கள் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய குடும்பத்துக்காரர்கள் யா அல்லாஹ் எங்களிலே யார் யாருடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் உன்னிடத்திலே வந்து விட்டார்களோ ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்களை நீ மறைப்பாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்திலே யா அல்லாஹ் ஒதுங்குவதற்கு இடம் கொடுப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய இருளை நீ போக்குவாயாக. யா அல்லாஹ் அவருடைய கபரிலே நீ வெளிச்சத்தை கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் ரப்பே ரஹ்மானே, எங்களை தங்களுடைய கருவறையிலே வைத்து பார்த்த ஜீவன் யா அல்லாஹ் எங்களை தோளில் போட்டு மார்பில் போட்டு யா அல்லாஹ் எங்களை வளர்த்தவர்கள் இப்பொழுது எங்கள் கண்களுக்கு தெரியாமல் யா அல்லாஹ் கபருக்கு கீழே இருக்கிறார்கள் ரப்பே. யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக. யா அல்லாஹ் ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு நீ கொடுத்த பிள்ளைகள் அவர்களையும் யா அல்லாஹ் நீண்ட ஆயுளோடு வாழச் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் மக்களை எல்லாம் நீண்ட ஆயுளோடு வாழச் செய்வாயாக. நாங்கள் பெற்றவர்களை ரப்பே எங்கள் கைகளால் ஜனாசாவை தூக்கி வைத்து விடாதே யா அல்லாஹ் நாங்கள் பெற்றவர்களை எங்கள் பிள்ளைகளை எங்கள் கைகளில் ஜனாசாவை தூக்கி வைத்து விடாதே. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீண்ட ஆயுளை தருவாயாக. எங்கள் சொந்தங்கள் உறவுகளுக்கெல்லாம் நீண்ட ஆயுளை தருவாயாக. கியாமத்தின் அறிகுறியில் ஒன்று அதிகமான மரணங்கள் ஏற்படும் என்று எங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அந்த காலத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோமா என்று தெரியவில்லை. அல்லாஹ் திருப்பிய இடத்திலெல்லாம் யா அல்லாஹ் நிறைய மௌத்த செய்திகள். இந்த ரமலானில் எத்தனை மரண செய்திகள் யா அல்லாஹ், திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய மரணங்களை விட்டு ரப்பே எங்கள் எல்லோரையும் காப்பாற்றுவாயாக. எங்களுக்கென்று நீ குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ், எங்களுக்கென்று சில பொறுப்புகளை தந்திருக்கிறாய். அதையெல்லாம் நிறைவேற்றும் அளவிற்கு எங்களுக்கு ஹயாத்தை நீட்டி தருவாயாக. யா அல்லாஹ், அதையெல்லாம் சரியான முறையிலே நாங்கள் சரியான ஒரு பாதையிலே அதை ஏற்றிவிடும் முறை யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஹயாத்தை பாக்கி ஆக்குவாயாக. எல்லா மக்களுக்கும் ஹயாத்தை பாக்கி ஆக்குவாயாக. ஆரோக்கியமான வாழ்வை எல்லாம் தருவாயாக. நோய் நொடிகளோடு நம்பளங்களோடு எத்தனை மக்கள் சிரமத்தில் கஷ்டத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். சொல்ல முடியாமல் யா அல்லாஹ், விற்க முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் வேதனைகளையும் வலிகளையும் ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் என்று உன்னிடத்தில் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே. யா அல்லாஹ், அந்த மக்களுக்கெல்லாம் நிறைவான ஆரோக்கியத்தை தருவாயாக. நிறைவான சுகத்தை தருவாயாக. எங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்தை பாக்கியாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ், ஆரோக்கிய சீர்கேடுகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய பெரும் நோய்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், மன அழுத்தங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. மாரடைப்புகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், கேன்சர் போன்ற உயிர்கொல்லி நோய்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. விபத்து மரணங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, எங்கள் குடும்பங்களிலே யார் யாரெல்லாம் யா அல்லாஹ் அப்படி நோயிலே தவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த மக்களுக்கெல்லாம் நிறைவான ஆரோக்கியத்தை தருவாயாக. அதற்கு பகரமாக அவர்களுக்கு சொர்க்கத்திலே உயர்ந்த இடத்தை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், அவரை பராமரிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெம்பு தைரியத்தை கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ், அந்த நோயாளிகளை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் உடலே ஆஃபியத்தை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை தருவாயாக. அவர்களுக்கு நிறைவான சுகத்தை தருவாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ், இந்த புனிதமான இரவிலே நாங்கள் எந்த வேறு நோக்கமும் எங்களுக்கு கிடையாது. உலக நோக்கம் இல்லை, லாபகரமான எண்ணம் இல்லை, வேறு எந்த சிந்தனையும் எங்களுக்கு இல்லை. இங்கே வந்தால் இம்புட்டு கிடைக்கும் என்ற எந்த நினைப்பும் கிடையாது. நாங்கள் ஒன்று கூடியிருப்பது இந்த நடுநிசி நேரத்திலே நள்ளிரவின் மையப்பகுதியிலே கூடியிருப்பது இஹ்லாஸாக நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன் அருளை பெற வேண்டும் என்று கூடியிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன் அன்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக எங்களை ஆக்குவாயாக. உன்னோடு எங்களை யா அல்லாஹ் நீ அரவணைத்துக் கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்கள் பெண்கள் நிறைய மேலே இருக்கிறார்கள். ஆண்கள், பெரியவர்கள், முதியவர்கள், ஹஜ்ஜிக்கு வந்த ஹாஜிமார்கள், சிறு பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், பெரும் வயது படைத்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் ரப்பே. எல்லோருடைய எல்லா ஹலாலான ஹாஜத்துகளையும் நிறைவேற்றி கொடுப்பாயாக. தேவைகளை பூர்த்தியாக்குவாயாக. கஷ்டங்களை எங்களை விட்டு தூரப்படுத்துவாயாக. நிம்மதியான வாழ்வை தருவாயாக. ஆரோக்கியமான வாழ்வை தருவாயாக.
அமைதியை தருவாயாக, குடும்பங்களிலே அமைதியை தருவாயாக, குடும்பங்களிலே மகிழ்ச்சியை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், கணவன்மார்களுக்கு மனைவிமார்களையும் மனைவிமாருக்கு கணவன்மார்களையும் கண் குளிர்ச்சியாக்கி வைப்பாயாக. குடும்பங்களிலே ஏற்படக்கூடிய சச்சரவுகளை விட்டு சண்டைகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு பிறரை யா அல்லாஹ் பிறருக்கு எங்களை யா அல்லாஹ் நீ பயனுள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக. பயனற்ற சுயநலவாதிகளாக நாங்கள் மாறிவிடாமல் பாதுகாப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ், கடனை விட்டு எங்களை பாதுகாப்பாயாக. கடனோடு ஏற்படக்கூடிய மரணங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. கடனோடு ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடிகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. கடனோடு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. வட்டியின் கோர பிடிகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. சமூகத்தை பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், விபச்சாரங்களை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், மதுவின் தீய கொடுமைகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. பெரும் பெரும் பாவங்கள் என்று எங்கள் நாயகம் எதையெல்லாம் பட்டியலிட்டார்களோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் விட்டு ஒதுங்கியவர்களாக எங்களை வாழச் செய்வாயாக. உண்மையானவர்களாக எங்களை வாழச் செய்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ், ஏந்திய கரத்தை உன்னிடத்திலுமே ரப்பே ஏந்த வைப்பாயாக. உன்னன்றி உலகத்தில் வேறு யாரிடத்திலும் எங்கள் சொந்த தேவைக்கு எங்கள் கண்ணியத்தை இழந்து எங்கள் சுயமரியாதையை காற்றில் தூக்கி பறக்க விட்டு போய்விடாமல் பாதுகாப்பாயாக. எங்களையும் யா அல்லாஹ், எங்கள் சந்ததிகளையும் யா அல்லாஹ் கண்ணியமாக நீ ரிசுக்கை தருவாயாக. எங்கள் தொழிலிலே, வியாபாரத்திலே, வர்த்தகத்திலே, எங்களுடைய உத்தியோகங்களிலே, எங்களுடைய பணிகளிலே இருக்கக்கூடிய சுமைகளை யா அல்லாஹ் நீ குறைத்து கொடுப்பாயாக. பணிச்சுமையினால் நிறைய மக்கள் அல்லோல் படுகிறார்கள், நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள், பல நேரங்களிலே மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். எல்லா பணிச்சுமைகளையும் யா அல்லாஹ் நீ இறக்கி கொடுப்பாயாக. என்ன நெருக்கடிகள் வந்தாலும் நீ இருக்கிறாய் என்கின்ற நிம்மதியை எங்களுக்கு தருவாயாக. எங்கள் வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு நெருக்கடிகள் எங்கள் காலை சுத்தி தவித்தாலும் நாங்கள் உன்னிடத்திலிருந்து நிராசையாகி விடக்கூடாது. யா அல்லாஹ், அந்த பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தருவாயாக. யூனுஸ் நபியை மீன் வயிற்றுக்குள்ளே வைத்து 40 நாட்கள் பாதுகாத்தவன் நீனாக இருக்கிறாய். யா அல்லாஹ், நூஹ் நபியை பெருங்கொண்ட அலையிலும் பேரலையிலும் ரப்பே ரஹ்மானே கப்பலிலே பாதுகாப்பாக கரை சேர்த்து விட்டவன் நீ. யா அல்லாஹ், ஹஸரத் ஜக்கரியாவுக்கும் யஹ்யாவிற்கும் ரப்பே ரஹ்மானே உன் பேரதவியை கொடுத்து நல்லவர்களாக, சிறந்தவர்களாக, முன்மாதிரியாக வாழ வைத்தவன் நீ. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை ஃபிரௌனுடைய புறத்திலிருந்து அந்த நைல் நதியிலே கடக்கச் செய்து ஃபிரௌனை அந்த நைலிலேயே மூழ்கடித்தவன் நீ. ஹஸரத் சாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாமை பெருங்கொண்ட அட்டுழியம் செய்யும் கூட்டத்திலிருந்து பாதுகாத்து யா அல்லாஹ் கரை சேர்த்தவன் நீ. யா அல்லாஹ், எத்தனை எத்தனை நபிமார்கள், நல்லோர்கள், பெரியோர்கள் அவர்களின் நெருக்கடிகளிலே எப்படி நீ கரை சேர்த்தாயோ அப்படி எங்களையும் கரை சேர்ப்பாயாக. எங்கள் குடும்பங்களையும் கரை சேர்ப்பாயாக. எங்கள் தொழிலை கரை சேர்ப்பாயாக. எங்கள் சகோதரர்கள் நிறைய மக்கள் தொழிலிலே காசு பணத்தை முடக்கி வைத்துக் கொண்டு லாபத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். ரப்பே, அந்த லாபகரமான முன்னேற்றத்தை கொடுப்பாயாக. சிரமத்தோடு வந்து பல மக்கள் எங்களிடத்திலே முறையிட்டிருக்கிறார்கள். நெருக்கடிகள் இருக்கிறது, பொருளாதாரத்திலே கஷ்டம் இருக்கிறது என்று. யா அல்லாஹ், உன்னை தவிர்த்து வேறு யாரிடத்தில் நாங்கள் ரிசுக்கை கேட்க முடியும்? யா அல்லாஹ், எங்கள் ரிசுக்கை நீ விசாலமாக தருவாயாக. ராசிகானவன் நீ. யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு ரிசுக்கை விசாலமாக தருவாயாக, ஹலாலாக தருவாயாக. யா அல்லாஹ், நெருக்கடிகள் இல்லாமல் தருவாயாக. நாங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஏமாற்றப்பட்டு விடக்கூடாது. யா அல்லாஹ், நாங்கள் மோசடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. யா அல்லாஹ், நாங்கள் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. யா அல்லாஹ், நாங்கள் நம்பி துரோகம் இழைக்கப்பட்டு விடக்கூடாது. எல்லா நிலையிலும் நீனே எங்களுக்கான உதவியாளனாக, வக்கீலாக இருப்பாயாக. நீனே எங்களுக்கு பொறுப்பாளனாக இருப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, எங்கள் பிள்ளைகளின் வாழ்வை, எங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வியை, எங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை வெளிச்சமாக்குவாயாக, விசாலமாக்கி கொடுப்பாயாக. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே யா அல்லாஹ் எல்லா வளங்களையும் பரக்கத்துகளையும் தருவாயாக. பெற்றோர்களுக்காக வேண்டி பிள்ளைகள் கேட்கிற துவாவையும், பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி பெற்றோர்கள் கேட்கிற துவாவையும் எங்கள் நாயகம் கபூலியத் பெற்ற துவா என்று அடையாளப்படுத்தினார்கள். ரப்பே, யா அல்லாஹ், எங்கள் பெற்றோர்களையும் நீ நல்ல நிலையிலே வைத்திருப்பாயாக. எங்கள் பிள்ளைகளையும் யா அல்லாஹ் நல்ல நிலையிலே வைத்திருப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, யா அல்லாஹ், குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய பிளவுகளை நீ மாற்றுவாயாக. குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய சச்சரவுகளை நீ தீர்ப்பாயாக. குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய பகைகளை மாற்றி கொடுப்பாயாக. உலகத்தில் என்ன யா அல்லாஹ் நாங்கள் வந்தோம் கொண்டு, என்ன உலகத்திலிருந்து கொண்டு போகிறோம்? எதுவும் கிடையாது. வாழும் காலத்திலே அன்போடு, பாசத்தோடு, கரிசனத்தோடு, யா அல்லாஹ் பிரியத்தோடு, முஹப்பத்தோடு வாழ்ந்துவிட்டு செல்வதற்கு தௌஃபீக்கை தருவாயாக. வாழும் காலத்திலே சண்டை போட்டு, சச்சரவு ஏற்பட்டு, முகத்தை ஒருவர் முகம் இன்னொருவர் திருப்பி கொண்டு, இவரை பார்த்தால் அவர் முகத்தை காட்பது, அவரை பார்த்தால் இவர் முகத்தை காட்டிக்கொள்வது என்று பகையை மறக்கச் செய்வாயாக. பகைதான் பெரும் நோய். ரப்பே, எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து பகையை நீக்குவாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, நாங்கள் யதார்த்தமாக வாழ வேண்டும் யா அல்லாஹ்.
நாங்கள் யதார்த்தமாக பழக வேண்டும் யா அல்லாஹ், நாங்கள் யதார்த்தமாக நடமாட வேண்டும் யா அல்லாஹ். ரப்பே, எங்களுக்கு பெரிது ஒன்றும் இல்லை யா அல்லாஹ், நீ கொடுத்ததை நாங்கள் வாங்கிக் கொள்வோம். நாங்கள் உன்னிடத்திலே பிச்சைக்காரர்கள் ரப்பே. அன்துமுல் ஃபுகரா, நீங்கள் எல்லாம் என்னிடத்திலே கையேந்தக்கூடிய ஃபக்கீர்கள் என்கிறாய் யா அல்லாஹ். சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம், நாங்கள் ஃபக்கீர்கள் தான், அது எங்களுக்கு பெருமை. உன்னிடத்திலே நாங்கள் கையேந்துவது எங்களுக்கு பெருமை. நாங்கள் வேறு ஆளிடத்திலே கையேந்தினால்தான் அது எங்களுக்கு சிறுமை. யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், எங்கள் சொந்தங்களிலே போய் கையேந்தி நின்றால்தான் அது எங்களுக்கு அவமானம். ரப்பே ரஹ்மானே, நீ உன்னிடத்தில் கையேந்துகிறோம். நாங்கள் ஃபக்கீர்கள், ஆனால் நீ கனி. யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், நீ கனி யா அல்லாஹ், மிகப்பெரிய செல்வந்தன் யா அல்லாஹ், மிகப்பெரிய உபகாரி யா அல்லாஹ். உன் உபகாரத்தை யா அல்லாஹ் எங்கள் வாழ்க்கையிலே எண்ண முடியாத ரப்பே. யா அல்லாஹ், உன் உபகாரம் மகத்தானது யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கிருபையானே எங்களுக்கு காண் பார்வையை தந்திருக்கிறாய், பிடிக்கிற வலுவை தந்திருக்கிறாய், நடக்கிற ஆற்றலை தந்திருக்கிறாய். ஒஃபீ அன்ஃபுசிக்கும் அஃபலா துபஸிரூன், உங்களை பாருங்கள், வேறு எங்கும் பார்க்காதீர்கள், உங்களை நீங்களே பாருங்கள், அதுவே உங்களுக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறாய் ரப்பே. எங்கள் உடலை இயக்குபவன் நீ. மூச்சு உள்ளே போகிற மூச்சு வெளியே வருவது சாத்தியம் இல்லாத காலம் நீந்தான் வெளியே ஏற்றுகிறாய். கண்ணை பொத்தினால் மறுநாள் காலையில் நீந்தான் எங்களை விழிக்கச் செய்கிறாய். யா அல்லாஹ், வாகனத்தில் நாங்கள் எத்தனையோ இடங்களுக்கு பயணிக்கிறோம், எத்தனையோ பல பகுதிகளுக்கு நாங்கள் விமானத்திலே, கடல் வழியாக, தரை வழி மார்க்கமாக, எங்கள் சொந்த வாகனங்களிலே, இருசக்கர வாகனங்களிலே பயணிக்கிறோம். எல்லா இடத்திலும் கூட்டி போய்விட்டு நீ தான் எங்களை யா அல்லாஹ் கூட்டு வந்து எங்கள் ஊடுகளிலே, இல்லங்களிலே உறவுகளோடு சேர்த்து விடுகிறாய் ரப்பே ரஹ்மானே. விபத்துகளை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ரப்பே, அவர்களின் முடிவை நினைத்து கனத்த இதயத்தோடு நாங்கள் திரும்புகிறோம். விபத்தில்லாத வாழ்வை தருவாயாக, விபத்தில்லாத வாழ்வை தருவாயாக ரப்பே ரஹ்மானே. எல்லா நிலையிலும் எல்லா மக்களையும் பாதுகாப்பாயாக, அமைதியை தருவாயாக யா அல்லாஹ். உலகத்திற்கு அமைதியை தருவாயாக. சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு முடிவு கட்டுவாயாக. உலகத்தை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ரப்பே ரஹ்மானே நீ பாடத்தை போட்டுவாயாக. அன ரப்புக்குமுல் அலா, நான் தான் உங்கள் எல்லாருடைய ரப்பு என்று ஃபிரௌன் சொன்னார். யா அல்லாஹ், அந்த ஃபிரௌன் சொன்னான், எனக்கு கீழ்தான் இந்த நைல் நதியே ஓடுகிறது, என் கட்டளை தான் இந்த நைல் ஓடுகிறது என்று அவன் பெருமைப்பட்டான், ஆங்காரத்தோடு பேசினான், அகம்பாவத்தோடு பேசினான். யா அல்லாஹ், அவனை எல்லாம் நீ ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட்டாய், தடம் தெரியாமல் ஆக்கிவிட்டாய். யா அல்லாஹ் ரப்பே ரஹ்மானே. யா அல்லாஹ், இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் அகங்காரத்தின் உச்சாணி கொம்பில் என்று ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ ஏகாதிபத்தியத்தை அழிப்பாயாக, இஸ்ரேலினுடைய கொட்டத்தை அடக்குவாயாக. யா அல்லாஹ், நீ எவ்வளவு பெரிய வல்லமை மிக்கவன். போன ரமதானில் இதே இரவிலே, இதே 27ஆம் இரவிலே எங்கள் கஸா மக்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் கேட்டோம் ரப்பே. யா அல்லாஹ், அந்த பகுதியை நீ வெளிச்சமாக்கு யா அல்லாஹ் என்று கேட்டோம் ரப்பே. இன்றைக்கு கஸாவை போன்று இஸ்ரேலை நீ மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாய் ரப்பே. யா அல்லாஹ், கஸாவை போன்று இஸ்ரேல் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ரப்பே. யா அல்லாஹ், இதன் மூலமாவது அவர்களுக்கு மண்டையிலே புத்தியை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், அவர்களை எப்படி ஒரு காலகட்டத்திலே நாடோடிகளாக திரிந்தார்களோ அந்த மாதிரி நாடற்றவர்களாக நீ மாற்றுவாயாக. அந்த பூர்வ குடிகளுக்கு முழுமையாக சுதந்திரத்தை தருவாயாக. பலஸ்தீனத்தை வெற்றி பெறச் செய்வாயாக. பலஸ்தீனத்துக்கு வெற்றியை தருவாயாக. நாங்கள் வர வேண்டும் ரப்பே. யா அல்லாஹ், அங்கே எங்கள் காலை வைக்க வேண்டும் ரப்பே. அந்த மக்கள் உலக முஸ்லிம்களிடத்திலெல்லாம் கேட்கக்கூடிய ஒரே கோரிக்கை, நீங்கள் இங்கே வருவது, பார்ப்பது, தரிசிப்பது என்பதெல்லாம் இருக்கட்டும், எங்கள் மண்ணின் விடுதலைக்கு துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், எங்கள் சகோதர முஸ்லிம்களின் தேவையை கருதி நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு துவா செய்கிறோம். யா அல்லாஹ், பலஸ்தீனத்தின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துவாயாக, கஸாவின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துவாயாக. ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த பலஸ்தீனத்தை விட்டு யா அல்லாஹ் இஸ்ரேல்களை யா அல்லாஹ் வெளியேற்ற செய்வாயாக. அவர்களை யா அல்லாஹ் நாடற்றவர்களாக ஆக்குவாயாக, நாடோடிகளாக ஆக்குவாயாக. அவர்களை யார் யாரெல்லாம் ஆதரித்துக் கொண்டும் அரவணைத்துக் கொண்டும் தங்களுடைய மொத்த செல்வாக்கையும் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் நீ உன் பாடத்தை கற்பிப்பாயாக. வளைகுடா நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களுக்கு யா அல்லாஹ் ஆட்சியாளர்களுக்கு சிறந்த சிந்தனையை தருவாயாக. யா அல்லாஹ், தங்களை அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் என்கின்ற ஏற்பாட்டை கொடுப்பாயாக. எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அல்லாஹ் இருக்கிறான், நீ இருக்கிறாய் என்கின்ற சிந்தனையை அவர்களுக்கு விளங்கச் செய்வாயாக. அமெரிக்கா காக்கும், இஸ்ரேல் காக்கும் என்று தங்கள் நாட்டையும் தங்கள் செல்வத்தையும் யா அல்லாஹ் அங்கே திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் ரப்பே. அவர்களுக்கு நீ விளங்கச் செய்வாயாக, அவர்களுக்கு புரியச் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், உலகத்திலே அமைதியை நிலைபெறச் செய்வாயாக.
உலகத்திலே நிம்மதியை தருவாயாக. எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தியாக்கி கொடுப்பாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே, எதையெல்லாம் கேட்க மறந்தோமோ எல்லாவற்றையும் தருவாயாக. சமுதாயத்தில் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய குமர்களை கரை சேர்ப்பாயாக. குமர்களை வைத்துக்கொண்டு திருமணமாக வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களின் ஏக்க தவிப்பை யா அல்லாஹ் நீ பூர்த்தியாக்குவாயாக. யா அல்லாஹ், வரதட்சணையின் கொடுமையை விட்டு சமுதாயத்தை பாதுகாப்பாயாக. சீர் சனத்தை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நிலையை விட்டு சமுதாயத்தை பாதுகாப்பாயாக. பெண்ணை யா அல்லாஹ் கட்டிக்கொண்டு பெருவாழ்வு அந்த பிள்ளையோடு வாழ வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு யா அல்லாஹ் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை பெற்று வைத்துக் கொண்டு சரியான ஜோடிகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சரியான ஜோடிகளை யா அல்லாஹ் நீனே இணைத்து கொடுப்பாயாக. நெருக்கடிகளை எல்லாம் யா அல்லாஹ் நீ நீக்கி விடுவாயாக. மனதிற்கு அமைதியையும் நிம்மதியையும் ராகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருவாயாக. யா அல்லாஹ், இந்த இரவிலே எப்படி மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் இந்த இல்லத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கிறோமோ இந்த இடத்தை யா அல்லாஹ் நீ காயும் தாயுமாக நிலைபெறச் செய்வாயாக. கியாமத் வரை இது பள்ளியாகவே இருக்க வேண்டும் ரப்பே, அதற்கு நீ வழி செய்வாயாக. கியாமத் வரை இங்கே நடைபெறக்கூடிய எந்த அமலும் தொய்வு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது ரப்பே, அதற்கு நீ தௌஃபீக் செய்வாயாக. இதை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள், இதற்காக வேண்டி வக்ஃபு செய்தவர்கள், இதற்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடியவர்கள், இதற்காக வேண்டி சந்தா தரக்கூடியவர்கள், இதற்காக வேண்டி உழைக்கக்கூடியவர்கள், இதற்காக வேண்டி பொருளாதாரத்தை அள்ளித்தரக்கூடிய நன்மக்கள் எல்லா மக்களுக்கும் துன்யா ஆகிராமுடைய சிறந்த நற்பலனை தருவாயாக. எங்கள் மஹல்லாவில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிஸ்வான் மதரசாவை யா அல்லாஹ் நீ நிறைவேறச் செய்வாயாக. அதிகமான பெண் மக்களை அந்த மதரசாவிலே கொண்டு வந்து நீ சேர்த்துவாயாக. பெண்களுக்கு மத்தியிலே மார்க்கம் பரவுவதற்கு ரப்பே ரஹ்மானே ஹாஜா அன்னை சல்மா அந்த அம்மாவின் பெயரிலே நிறுவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாம் மதரசாவை யா அல்லாஹ் நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், எல்லா மக்களும் பயன்பெறக்கூடிய விதத்திலே அந்த நிஸ்வானை நீ மாற்றி கொடுப்பாயாக. இங்கே மஸ்ஜிதிலே நடைபெறக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் யா அல்லாஹ், இதற்கு யார் யாரெல்லாம் பின்புலத்திலிருந்து உதவியாளர்களாக இருக்கிறார்களோ, பெயர் சொல்ல முடியாத, அதை விரும்பாத, அதன் பக்கம் கொஞ்சமும் ஆசை இல்லாத நிறைய நன்மக்களை, நிறைய சீதேவிகளை எங்கள் மஹல்லாவிலே யா அல்லாஹ் நீ கொடுத்திருக்கிறாய். ரப்பே ரஹ்மானே, எல்லா மக்களுக்கும் ஹைர் பரக்காத்துகளை தருவாயாக. எல்லா செல்வ செழிப்புகளையும் விசாலப்படுத்துவாயாக. எல்லா வளங்களையும் பரக்கத்துகளையும் தருவாயாக. மஸ்ஜிதிலே யா அல்லாஹ் நோன்பு கஞ்சி, நோன்பு திறக்க ஏற்பாடு, நோன்பு வைப்பதற்கு சஹர் ஏற்பாடு, இன்ன பிற ஏற்பாடுகள், பல நிகழ்ச்சிகள், பற்பல சேவைகள் யா அல்லாஹ் இந்த இடத்திலிருந்து இன்னும் அதிகரிக்க யா அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வாயாக. அதற்கான ஆதரவாளர்களை யா அல்லாஹ் நீ திரட்டி கொடுப்பாயாக. அதற்கான பங்குதாரர்களை யா அல்லாஹ் நீ இன்னும் இணைத்து தருவாயாக. இந்த இடத்திற்கே, இந்த பகுதிக்கே, இந்த மஸ்ஜிதை யா அல்லாஹ் ஒரு மர்க்கஸ் ஆக்கி விடுவாயாக. ஹிதாயத்தினுடைய மர்க்கஸ் ஆக்குவாயாக. நேர்வழியின் மர்க்கஸ் ஆக்குவாயாக. இந்த பகுதி மக்கள் தீனை விளங்குவதற்கு, மார்க்கத்தின் பக்கம் நெருங்கி வருவதற்கு இந்த மஸ்ஜிதை யா அல்லாஹ் நீ காரணமாக்குவாயாக. இது உன்னுடைய பள்ளி யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இது உன்னை வணங்குகிற இடம், உனக்காகவே நீ சஜிதா செய்கிற இடம், உன்னிடத்தில் கையேந்தி கேட்கிற இடம். நீனே இதை பாதுகாப்பாயாக. இதை நீனே வளர்ப்பாயாக. இதை நீனே ஓங்கச் செய்வாயாக. இதனுடைய புகழை நீனே யா அல்லாஹ் உயர்த்தி கொடுப்பாயாக. எங்கள் துவாக்கள் எல்லாவற்றையும் நீ கபூல் செய்து கொள்வாயாக. எதையெல்லாம் கேட்டோமோ தருவாயாக. கேட்க மறந்ததையும் தருவாயாக. எதையெல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் தோன்றி கொண்டிருக்கிறதோ அதை அறிந்தவன் நீனாக இருக்கிறாது. எல்லாவற்றையும் கபூல் செய்து கொடுப்பாயாக. நாங்கள் ஓதிய இந்த குர்ஆனை முழுமையாக அங்கீகரிப்பாயாக. யா அல்லாஹ், 27 நாட்கள் நாங்கள் தொழுகையிலே ஓதியிருக்கக்கூடிய குர்ஆனிலே தவறுகள், பிழைகள் இருந்தால் அதை பரிபூர்ணமாக மன்னித்து இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. எங்களிலே, எங்கள் மஹல்லாவிலே, எங்களுடைய சொந்தங்களிலே, இங்கே வந்த தொழுகையாளிகளிலே, எங்கள் இந்த பள்ளிவாசலுக்கென்று இருக்கக்கூடிய நெருக்கமானவர்களிலே, குறிப்பாக இந்த மஸ்ஜிதோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மக்கள் யார் யாரெல்லாம் குர்ஆன் ஷரீஃப் ஓதினார்களோ, அது ஆண்கள் பெண்கள் யார் யாரெல்லாம் குர்ஆன் ஓதி நிறைவு செய்திருக்கிறார்களோ எல்லாருடைய குர்ஆனையும் யா அல்லாஹ் உன்னிடத்திலே நாங்கள் இப்பொழுது எடுத்து வைக்கிறோம். யா அல்லாஹ், இதை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக. இதனுடைய பரக்கத்துகளை எங்களுக்கு தருவாயாக. எங்கள் மஹல்லாவிலே, எங்களுடைய ஊரிலே, எங்களுடைய உறவுகளிலே, எங்களுடைய சொந்தங்களிலே யார் யாரெல்லாம் இறந்து விட்டார்களோ, இடத்துல வந்து விட்டார்களோ, இந்த குர்ஆனின் நன்மை அவர்களுக்கு எத்தி வைத்து விடுவாயாக. குறிப்பாக இந்த மஸ்ஜிதிலே, இந்த மஹல்லாவிலே இருந்த மஹல்லா மக்கள், இந்த பள்ளியை நிர்வகித்தவர்கள், இதற்காக வேண்டி வக்ஃபு செய்தவர்கள், குறிப்பாக ரஹிமா பீவி அம்மா அவர்களுடைய மன்னரை விசாலமாகுவதற்கு, இந்த பள்ளிவாசலை கட்டி கொடுத்தவர்கள், இந்த பள்ளிவாசலை உருவாக்க பின்புலமாக இயங்கியவர்கள், மிஷினாக இயங்கியவர்கள், எல்லா மக்களுக்கும், அவர்களுக்கும், அவருடைய குடும்பத்திற்கும், அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இறந்து போன எல்லாருக்கும் ரப்பே ரஹ்மானே இந்த குர்ஆனுடைய நன்மையை சேர்த்து விடுவாயாக. எங்கள் துவாக்களை முழுமையாக அங்கீகரிப்பாயாக. எங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வாயாக. இன்னும் அடுத்தடுத்து நாங்கள் செய்ய இருக்கக்கூடிய நல்ல அமல்களிலும் யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு உத்வேகத்தையும் நல்ல ஈமானிய உணர்வையும் தருவாயாக. ரமதானிலே நாங்கள் இருந்ததை போன்று ரப்பே நாங்கள் ரமதானுக்கு பின்பும் இருப்பதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக. ரமதானிலே நாங்கள் இபாதத் செய்ததை போன்று
ரமதானுக்கு பின்பும் நாங்கள் இபாதத் செய்வதற்கு, பள்ளியோடு நெருங்கியிருப்பதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக. மனதிலே கஷ்டங்கள், சிரமங்கள், யாராவது உள்ளத்திலே சில வார்த்தைகள் எங்களை காயப்படுத்தியிருந்தாலும் உனக்காக வேண்டி நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொள்கிறோம் யா அல்லாஹ். அதையெல்லாம் எங்களுக்கு நன்மையாக்கி தந்து விடுவாயாக, நன்மையாக்கி தந்து விடுவாயாக. நாங்கள் வாழும் காலம் வரை எங்கள் வார்த்தைகளோ நடவடிக்கையோ யாரையும் காயப்படுத்தாமல் கண்ணியமாக யா அல்லாஹ் எங்கள் நிலை இருப்பதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக. ரப்பே, நாங்கள் வாழும் வரை எங்களின் வாழ்வின் லட்சியம் நாங்கள் பிறருக்கு பயன் கொடுக்க வேண்டும். பயன் கொடுக்கக்கூடிய சூழலில் எங்கள் வாழ்வை வைப்பாயாக. இவரால் எந்த பயனும் இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது ரப்பே எங்களை உன்னிடத்திலே அழைத்துக் கொள்வாயாக. யா அல்லாஹ், உன்னிடத்திலே எங்களை அழைத்துக் கொள்வாயாக. எங்கள் துவாக்களை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. எங்கள் திலாவத்துகளை கபூல் செய்வாயாக. எங்கள் நோன்பில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை எல்லாம் மன்னிப்பாயாக. நாங்கள் அடுத்தடுத்த நாட்கள், இன்னும் 29வது இரவு இருக்கிறது, பெருநாளுடைய இரவு இருக்கிறது. இந்த இரவுகளெல்லாம் அக்கறையோடு கவனத்தோடு நல்லமல் செய்வதற்கு தௌஃபீக் செய்வாயாக. எங்கள் துவாவை முழுமையாக அங்கீகரித்து அருள் புரிவாயாக. ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனா வஃபில் ஆখিরাতি ஹஸனத்தன் வகினா அஸாபன்னார். யா ரப்பி பில் முஸ்தஃபா பல்லிக் மகாசிதனா வஸ்மஹ் லனா மாமதா யா வாசி அல் கரமி நவ்விர் இலா கஸ்ஸமா கல்பல் கரீபி கமா நவ்வர்த கல்ப இமாமின் நாசி கஸ்ஸாலி. யா ரப்பி ஆத்திரனா இல்மன் வ ஃபஹமன் கமா ஆதைத யா ரப்பனா லி ஷைഖி கஸ்ஸாலி. வஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம் வபாரக அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. அன்பான சகோதரர்களே, இப்போ இன்னைக்கு 27, இதே மாதிரி 29லையும் நம்ம பள்ளியில் கியாமுல் லைல் துரு நடந்துட்டுருக்க ஒற்றைப்படையில். அதே மாதிரி இந்த வருஷம் இன்ஷா அல்லாஹ் பெருநாளைக்கு ராத்திரி, அதாவது நாளைக்கு பெருநாள் அப்படின்னா இன்றைக்கி ராத்திரி ரொம்ப பாக்கியமான இரவு அது. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அந்த இரவில் யார் நின்று வணங்குகிறார்களோ உள்ளம் மரணித்து போகக்கூடிய அந்த நாளிலே அவருடைய உள்ளம் மரணிக்காதுன்னாங்க. கியாமத்தினால உற்சாகமாக இருப்பாங்க, பயம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு முன்னாடி நிற்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அழகான முறையில் இருப்பாங்கன்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. எனவே இன்ஷா அல்லாஹ் 29க்கும் வாங்க. அதே மாதிரி பெருநாளைக்கு முந்தின நாள், வெள்ளிக்கிழமை பெருநாள்னா வேலைக்கிழமை, சனிக்கிழமை பெருநாள்னா வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி, வெள்ளிக்கிழமை பின்னேரம். இன்ஷா அல்லாஹ் இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். இப்போ மணி கரெக்டாக 12:35 ஆக போகுது. ஒரு 25 நிமிஷம் கேப்பு. உங்கள் தேவைகள் இருந்தால் நிறைவேற்றி கொள்ளுங்கள். ஒது செய்யினா செய்யுங்க, பிஷா போனா போங்க. போயிட்டு கரெக்டாக 1 மணிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் திக்ர் மஜ்லிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். 1 மணிலேருந்து திக்ர் மஜ்லிஸ் துவங்கும். அதுக்கடுத்து 1:30 மணிக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் கியாமுல் லைல், சரியாக 2:30 மணி வரைய கியாமுல் லைல் நடக்கும். அதுக்கு பின்னாடி துவா. அத்தோடு எல்லாரும் வந்த எல்லாருக்குமே நம்ம பள்ளியில் மாஷா அல்லாஹ் மேலே சஹருடைய ஏற்பாடு இருக்கிறது. அனைவர்களும் முழுமையாக இருந்து எல்லா அமல்களிலும் பங்கெடுக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.